Last time we learned from Luke 12, 1 to 12. मागील मागील दिवसांमध्ये आपण लूक याचा 12वा अध्याय 1 ते 12 मध्ये पाहिलं. Lord Jesus Christ, He instructed the disciples, येशू ख्रिस्ताने शिष्यांना शिकवले, beware of the leaven of the Pharisees. पुरुषांच्या कमरेविषयी सावध असा. And then He taught them, God will reveal the hypocrisy of the man. येशू ख्रिस्ताने शिकवलं की देव मनुष्याचा ढोंगीपण उघडकीस आणेल. Even Lord Jesus Christ, in the previous passage, he was teaching to the disciples the fear of man versus the fear of God. येशू ख्रिस्त देखील मागील परिच्छेदमध्ये शिकवत होता की मनुष्याची भीती विरुद्ध देवाची भीती म्हणजे काय. And while instructing to the disciples, Lord Jesus, He taught them that God's people are valuable and God cares for His people. आणि हे शिकवत असताना येशू ख्रिस्ताने शिकवलं की देवाचे लोक मौल्यवान आहेत आणि देव आपल्या लोकांची काळजी घेतो. And He even taught to the disciples that disciples or the believers should acknowledge Jesus before the world, before the men. आणि येशू ख्रिस्ताने त्याच्या शिष्यांना हे देखील शिकवलं की माणसांसमोर येशूचा अंगीकार करा. And then finally He taught blasphemy against the Holy Spirit will not be forgiven. त्यांनी हे देखील शिकवलं की पवित्र आत्म्याविरुद्ध केलेल्या निंदेची क्षमा केली जाणार नाही. And this morning we are learning about the greed versus God from this very passage. आणि आज या सकाळी आपण पाहणार आहोत लोक विरुद्ध देव. Yes, verse 13. वचन 13. Someone in the crowd said to him, Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me. वचन 13. लोकसमोरातील कुणी एकाने त्याला म्हटले, गुरुजी, मला माझ्या वतनाचा वाटा देण्यास माझ्या भावाला सांगा. So we learn about the greed, we learn about God in this passage. आपण या परिच्छेदामध्ये लोभ आणि देवाबद्दल शिकतो. The human heart is easily deceived by greed and earthly possessions. कारण मनुष्याचं हृदय लोभ आणि सांस्कारिक मालमत्तेमुळे सहज फसविले जाते. Jesus calls his disciples to reject covetousness and pursue the true riches by being rich toward God. येशू आपल्या शिष्यांना लोभाचा त्याग करण्याचे आणि देवाकडे श्रीमंत होऊन खऱ्या धनाची प्राप्ती करण्याचे आवाहन करतो. So man, in verse 13, a man is saying, Teacher, tell my brother to divide inheritance with me. तर जमावामधील एक जण उभा राहून म्हणतो, गुरुजी, माझ्या भावाला सांगा की त्यांनी माझ्याबरोबर वतनाची वाटणी करावी. Lord Jesus Christ was teaching a solid doctrines in the previous passage, and the man was standing there and listening all those valuable teachings. एक माणूस येशू ख्रिस्ताने शिष्यांना दिलेल्या सूचनेनंतर केवळ स्वार्थी कारणासाठी येशूकडे आला. Yes, a man after Jesus Christ's instruction to disciples came to Jesus just for the selfish reason. एक माणूस येशू ख्रिस्ताने शिष्यांना दिलेल्या सूचनेनंतर केवळ स्वार्थी कारणासाठी येशूकडे आला. He did not come to talk about his sin issues or knowing more about Christ. तो आपल्या पापाच्या समस्येबद्दल बोलण्यासाठी किंवा ख्रिस्ताविषयी अधिक जाणून घेण्यासाठी आला नव्हता. If we were Jesus, if I were Jesus, I might have wondered whether this man had listened to the sermon at all. जर मी येशूच्या जागे असतो तर मला आश्चर्य वाटले असते की या माणसाने प्रवचन अजिबात ऐकले होते की नाही. He came wanting Jesus to fix his family issues, family disputes, not his heart issues. तो येशूने त्याच्या कौटुंबिक विवाद मिटवावा अशा इच्छेने येऊन आला होता, त्याच्या हृदयाच्या समस्या नाही. And he blamed his brother's greed. He was telling to Jesus that my brother is greedy, but Jesus exposed his own greed. त्याने आपल्या भावाला लोभाचा दोष दिला, परंतु येशूने त्याचा स्वतःचा दोष उघड केला. Instead of setting the inheritance, Jesus addressed the deeper issue in the man. वतनाचा निकाल लावण्याऐवजी येशूने अधिक सखोल समस्येकडे लक्ष दिले. This man loved the world त्याचे या जगावरील प्रेम and called him to be rich toward God. आणि त्याला केवळ मालमत्तेत श्रीमंत न होता Not merely rich in possession. आणि केवळ मालमत्तेत श्रीमंत न होता देवाकडे श्रीमंत होण्याचे आवाहन केले. Jesus says previous words about the need for full commitment and God's care for us did not penetrate this man's heart. पूर्ण वचनबद्धता, गरज आणि देवाच्या आपल्यावरील काळजीबद्दल येशूचे मागील शब्द या माणसाच्या हृदयात उतरले नाहीत. He felt he needed to fight for what was his. त्याला वाटले की जे आपले आहे त्यासाठी त्याने लढले पाहिजे. But he came to Jesus Christ for inheritance he wanted from his brother. परंतु तो आपल्या भावाकडे पाहिजे असलेल्या वतनासाठी येशू ख्रिस्ताकडे आला. Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me. गुरुजी, माझ्या भावाला सांगा की त्यांनी माझ्याबरोबर वतनाची वाटणी करावी. Why did this man come to Jesus? Because during those days, the people called rabbis to intervene in the family disputes. त्या दिवसांमध्ये लोक कौटुंबिक वादामध्ये मध्यस्थी करण्यासाठी रब्बी लोकांना बोलवत असे. When there is an inheritance,
we know from the passage that there is a dispute over the inheritance. जेव्हा वतनाची गोष्ट येते There is a dispute over the inheritance. जेव्हा वतनाची गोष्ट येते तेव्हा लोकांमध्ये भांडणं होतात. Alistair Begg and William Hendrickson says when there is an inheritance issue, 99% of the people become wolves. देवाचे सेवक एलिस्टर बेग आणि विलियम हेड्रिक्सन म्हणतात जेव्हा वतनाची गोष्ट येते तेव्हा 99% लोक लांडगे बनतात. And sometimes even the saints, even the believers, they act as the wolves when it comes about the money and inheritance. आणि कधी कधी संत लोक आणि विश्वासणारे देखील लांडगे बनतात. He must have heard some of Jesus' discourse, त्यांनी येशूच्या प्रवचनाचा काही भाग ऐकला असावा, but could not care about the eternal spiritual matter, and instead of focused on the temporal material interest. परंतु त्याला सार्वकालिक आध्यात्मिक बाबींची काळजी नव्हती आणि त्याऐवजी त्यांनी तात्कालिक भौतिक हित संबंधावर लक्ष केंद्रित केले. Verse 14, but he said to him, Lord Jesus Christ said to this man, Man, who made me a judge and arbitrator over you? वचन 14 मध्ये येशू त्या माणसाला म्हणाला, माणसा, तुम्हावर न्यायाधीश किंवा वाटणी करणारा मला कुणी नेमले? Christ's main work was preaching the gospel and caring for the souls. ख्रिस्ताचं मुख्य कार्य सुवार्तेची घोषणा करणे आणि आत्म्याची काळजी घेणे हे होते. Spurgeon says, today's ministers are often expected to become politicians, social reformers, and everything else, but preachers' highest calling is to proclaim God's word faithfully for the glory of God and salvation of the people. Others may handle earthly affairs. The minister must remain devoted to the spiritual matter, says Spurgeon. स्पर्जन असे म्हणतात की आज सेवकांकडून बहुधा राजकारणी, समाजसुधारक आणि इतर सर्व काही बनण्याची अपेक्षा केली जाते. परंतु सेवकांचं सर्वोच्च पाचारण हे देवाच्या गौरवासाठी आणि लोकांच्या तारणासाठी देवाचे वचन विश्वासूपणे घोषित करणे हे आहे. इतर लोक सांसारिक व्यवहार पाहू शकतात. Leon Morris says, Jesus came to bring people to God, not to bring property to people. लिओन मॉरिस म्हणाले, येशू लोकांना देवाकडे आणण्यासाठी आला होता, लोकांची संपत्ती आणून देण्यासाठी नव्हे. In this situation, he was concerned with attitude of those involved, not with who got what. या परिस्थितीत त्याला सामील असलेल्यांची मनोवृत्तीत काळजी होती, कोणाला काय मिळाले ह्याची नाही. Yeah, Lord Jesus Christ does not, or he's not upset if we get good career, if our career is good, and if we earn a lot of money, and if we have property. But the problem is our attitude towards the money. येशू ख्रिस्त आपल्याला यश मिळावं याबद्दल समस्या नाहीये किंवा आपल्याकडे जास्त पैसा असावा याची देखील त्याच्या येशू ख्रिस्ताला समस्या नाहीये. Yes, he's not upset. He's not feeling bad if we have good career, if we have money, houses and property. But he's not happy about our attitude towards the money. येशू ख्रिस्त आपल्यावर निराश नाहीये कारण की आपल्याकडे पैसा आहे, आपल्याकडे गाडी आहे, आपल्याकडे यश आहे, त्याबद्दल येशू ख्रिस्त निराश नाहीये. येशू ख्रिस्त लोकांच्या ॲटिट्यूडवर निराश आहे. So in this verse, we have two words in verse 14. A judge, who made me a judge and arbitrator. Who is judge and who is arbitrator? आणि या वचनामध्ये आपण पाहतो की या ठिकाणी न्यायाधीश आणि वाटणी करणारा कोण आहे? Judge is one who has the right to render a decision in a legal matters or make decision based on examination and evaluation. न्यायाधीश म्हणजे अशी व्यक्ती ज्याला कायदेशीर बाबीमध्ये निर्णय देण्याचा किंवा तपासणी आणि मूल्यमापनाचा आधारे निर्णय घेण्याचा अधिकार असतो. An arbitrator, decider, one who divides, one who decides the dispute over inheritance. आणि वाटणी करणारा म्हणजे जागेसंबंधी निर्णय घेणारा, जो विभागणी करतो, जो वतनावरील विवादाचा निर्णय घेतो. And in this verse we see that Lord Jesus Christ is calling this person man. As the person was stranger, Jesus calls him man. तो माणूस अनोळखी असल्यामुळे येशू त्याला माणसा म्हणून संबोधतो. A man who made me judge and arbitrator over you. माणसा, तुम्हावर न्यायाधीश किंवा वाटणी करणारा मला कुणी नेमले? And in verse 14, the word you is plural. It can mean you both. आणि वचन 14 मध्ये तुम्ही म्हणजे तुम्ही दोघे. Looks like his brother was present there. आणि आपल्याला असं दिसते की त्याचा भाऊ देखील तिथे उपस्थित होता. Verse 15. वचन 14. And he said to them, take care and be on your guard against all covetousness, for one's life does not consist in abundance of his possessions. आणि तो त्यांना म्हणाला, सावध राहा आणि सर्व प्रकारच्या लोभापासून स्वतःचे रक्षण करा. Jesus' warning was not only for the man who interrupted him
or just for the disciples, but it was for everyone. येशूची चेतावणी केवळ त्याला अडथळा आणणारी माणसासाठी किंवा त्याच्या शिष्यांसाठी नव्हती, ती सर्वांसाठी होती. Instead of judging an inheritance dispute, Jesus exposed the deeper issue, the sin of greed. वतनाचा विवादाचा न्याय करण्याऐवजी येशूने अधिक समस्येकडे येशूने अधिक सखोल समस्या उघड केली. ते Yeah, म्हणजे in this verse, he says, take care, and then he says, be on your guard against all covetousness. आणि या वचनामध्ये तो म्हणतो की सावध राहा आणि सर्व प्रकारच्या लोभापासून स्वतःचे रक्षण करा. His two commands call us to continually guard our hearts against covetousness, against greed. त्याचे दोन आज्ञा आपल्याला लोभापासून आपल्या हृदयाचे निरंतर रक्षण करण्याचे आवाहन करतात. Lord Jesus Christ is not just saying, guard against covetousness of money, but he says, guard against all covetousness. येशू ख्रिस्त इथं केवळ हे सांगत नाहीये की पैशाच्या लोभापासून दूर राहा. तो इथं हे सांगत आहे की सर्व प्रकारच्या लोभापासून स्वतःचे रक्षण करा. He is using the word all covetousness or all greed. तो इथे हे वापरत आहे सर्व. The reason he's using that because greed takes many sizes and forms, लोभ अनेक आकार आणि अनेक रूपे घेतो. but every form is dangerous and deceptive. परंतु लोभाचं प्रत्येक रूप धोकादायक आणि फसवणारा असतो. Jesus wants us to stay constantly on guard, येशू आपल्याला सतत सावध राहण्याचा इशारा देतो. not just against the love of the money, but against every kind of covetousness, whether for possessions, relationship, status, and power. केवळ पैशाच्याच प्रेमाविरुद्धच नाही तर प्रत्येक प्रकारच्या लोभाविरुद्ध, मग ती मालमत्ता, नातेसंबंध, प्रतिष्ठा किंवा सत्तेसाठी असो. This is a solemn warning from Jesus Christ, आणि येशू ख्रिस्ताकडून ही एक गंभीर चेतावणी आहे. and we need to examine our own hearts. आणि आपल्याला आपल्या हृदयाचं परीक्षण करणं गरजेचं आहे. Do we delight in is Christ is my treasure, the real treasure? आपल्याला देण्यामध्ये आनंद वाटतो का, मिळतो का? No, is Christ is my real treasure? ख्रिस्त आपली खरी संपत्ती आहे का? Do we delight in giving? आपण देण्यामध्ये आनंद मिळतो का? Are we driven by craving for money, possessions, honor, power, or position? आपण पैसा, मालमत्ता, मान मरतो, सत्ता किंवा पदाच्या लालसेने प्रेरित आहोत का? Us, yourself honestly, am I greedy? Are we greedy? स्वतःला प्रामाणिकपणे विचारा, मी लोभी आहे का? आपण लोभी आहोत का? Apostle Paul repeatedly condemned greed in his letters. प्रेषित पावलाने वारंवार लोभाचा निषेध केला त्याच्या पत्रांमधून. But he says in Ephesians chapter 5 verse 3, but among you there must not be even a hint of sexual immorality or any kind of impurity or of greed, because these are improper for God's holy people. पाऊल इफिसकारस पत्रामध्ये लिहितो, परंतु तुमच्यामध्ये जारकर्म किंवा कोणत्याही प्रकारचे अशुद्धता किंवा लोभ याचे नाव सुद्धा काढू नये, कारण हे देवाच्या पवित्र लोकात शोभत नाही. Yes, the tendency of the Christians is they think that only the rapes and murders and terrorisms are bad, but the greed that is in me, we don't address that, or we don't talk about that, or we don't think about that. ख्रिस्ती लोकांना असं वाटतं की रेप आणि मर्डर हेच वाईट आहे, पण लोभ देखील तेवढंच वाईट आहे. God taught that covetousness is such a serious issue that he included it in the 10 commandments. देवाला वाटले की लोभ हा इतकाच गंभीर पाप आहे की हा विषय त्यांनी 10 आज्ञामध्ये त्याचा समावेश केला. Exodus says, you shall not covet your neighbor's house, you shall not covet your neighbor's wife and his male servant or his female servant or his ox or his donkey or anything that is your neighbor's. आपल्याला निर्गमधून आपण पाहतो की निर्गममध्ये असं लिहिले आहे की तू आपल्या शेजाऱ्याच्या घराचं लोभ धरू नकोस. तू आपल्या शेजाऱ्याच्या स्त्रीचा किंवा त्याच्या दासदासींचा, त्याच्या बैलांचा, त्याच्या गाढवांचा किंवा आपल्या शेजाऱ्याच्या कोणत्याही गोष्टींचा लोभ धरू नकोस. And we have quite often broken this commandment. आणि आपण अनेकदा ही आज्ञा मोडलेली आहे. So in this passage, the man is not just greedy or covetous because of the sin and fall. All are in the same condition. आणि आपण पाहतो की केवळ हा व्यक्तीच या लोभाच्या पापामध्ये नाहीये, तर आपण सर्वच जण या लोभाच्या पापामध्ये आहोत. Covetousness is more than the envy and jealousy. लोभ हा हेवा किंवा मत्सरापेक्षा अधिक आहे. It's something much worse. ते काहीतरी अधिक वाईट आहे. It's greed and insatiable desire for more. तो लोभ आहे, अधिक मिळवण्यासाठी कधीही न तृप्त होणारी इच्छा. And book of Galatians calls covetousness as idolatry. आणि गलतीकारास पत्र यामध्ये आपल्याला पाहतो की लोभ हा एक मूर्ती पूजा म्हणून म्हटलेला आहे. And so it is. आणि ते तसेच आहे. Covetousness is thing worship.
लोभ म्हणजे अर्थात वस्तूंची पूजा करणे. Yes, people worship the things, people worship the relation, people worship the many different things. लोक वस्तूंची उपासना करतात, लोक नात्यांची देखील उपासना करतात. So greed is thing worship. तर लोभ म्हणजेच वस्तूची पूजा. So Jesus wants us to be on guard against greed. म्हणून येशू आपल्याला लोभापासून सावध राहण्याचा इशारा देतो. Watch the words, all covetousness. आपण इथे शब्दांकडे लक्ष देऊया. सर्व प्रकारच्या लोभापासून. This is not a sin you can afford to play with in the least. लोभ हे असे पाप आहे ज्याच्याशी तुम्ही थोडी देखील खेळणं परवडू शकत नाही. Be on guard against all covetousness, Jesus says. येशू ख्रिस्त म्हणतो सर्व प्रकारच्या लोभापासून आपण सावध असा. Fight materialism with your might. आपल्या सर्व शक्तीने भौतिकवादाशी लढा. Can I just ask you, who else will talk to us this way, the way Jesus is talking? He is saying, be on guard against all covetousness. मी मंडळीला काही विचारू शकतो का? आमच्याशी या पद्धतीने दुसरा कोण बोलेल? Everywhere else in the world, media, advertisement, magazine, celebrities feeds our materialism. जगातील येथील सर्वत्र माध्यम, जाहिराती, मासिके किंवा सेलिब्रिटी आमच्या भौतिकवादाला खतपाणी घालत असतात. Yes, they teach that greed is good, covetousness is good. ते आपल्याला नेहमी शिकवतात की लोभ चांगला आहे, कपट चांगला आहे. If you go here, if you buy that, if you have the other, and then you will be really alive. ते आपल्याला हे शिकवतात की जर तुम्ही इथे गेलात, जर तुम्ही ते विकत घेतलेत, जर तुमच्याकडे इतर गोष्टी असतील तरच तुम्ही खऱ्या अर्थाने जिवंत असाल. But Jesus says, if you want to guard your life, you need to fight against materialism with all your might. येशू ख्रिस्त आपल्याला हे शिकवतो की जर तुम्हाला तुमच्या जीवाचं रक्षण करायचं असेल तर तुम्हाला तुमच्या संपूर्ण शक्तीने भौतिकवादाशी लढावं लागेल. And he says, Lord Jesus Christ says that, don't think that if you have all the things, in those things there is a life. कारण की कोणाचाही जीवन त्याच्या मालमत्तेत, त्याच्या धनामध्ये, विपुलतेमध्ये सामावलेलं नाही. Yeah, that is the second part of verse 15. He says, for one's life does not consist in the abundance of his possessions. वचन 15 याच्या दुसऱ्या भागामध्ये येशू ख्रिस्त आपल्याला सांगतो की कोणाचेही जीवन त्याच्या मालमत्तेच्या विपुलतेमध्ये सामावलेली नाही. The pursuit of possession can make us blind towards people and blind towards God. मालमत्तेचे पाठपुरवठा आपल्याला लोकांबद्दल आणि देवविषयक गोष्टींसाठी आंधळे बनवू शकते. Yes, it can make us insensitive towards God's things and insensitive towards people. ते आपल्याला देवविषयक बाबतीबाबत इन्सेन्सिटिव्ह बनवू शकते. True life is not found in what we own, but in knowing God, embracing His values, and living for His eternal kingdom. खरे जीवन आपण कशाचे मालक आहोत यात नाही तर देवाला ओळखण्यात, त्याची मूल्य स्वीकारण्यात आणि त्याचे सार्वकालिक राज्यासाठी जगण्यात आहे. Yes, the true life is not in what we have. खरे जीवन यात नाहीये की आपण काय मिळवले किंवा आपल्या काय मालकीचे आहे. Christina Onassis, the only daughter of Aristotle, Onassis is often quoted as saying, happiness is not based on money, and the best proof of this is our family. अरिस्टॉटल ऑनिसिसची एकुलती एक मुलगी क्रिस्टिना ऑनिसिस हिचं एक वाक्य नेहमी काढलं जातं. ते वाक्य असं आहे की आनंद पैशावर आधारित नाही आणि याचा सर्वात मोठा पुरावा म्हणजे आमचं कुटुंब. Her life is frequently cited as an example that immense wealth cannot guarantee joy or emotional security. क्रिस्टिना ऑनिसिसचं जीवन वारंवार एक उदाहरण म्हणून दिले जाते की अफाट संपत्ती आनंद किंवा भावनिक सुरक्षिततेचे हमी देऊ शकत नाही. Here is a brief overview of her tragic story. इथे तिच्या दुःखद कथेचा संक्षिप्त आढावा दिलेला आहे. Christina Onassis was born into one of the wealthiest families in the world. क्रिस्टिनाचा जन्म जगातील सर्वात श्रीमंत कुटुंबामधून एका कुटुंबात झाला होता. Inheriting a fortune worth billions after the death of her father and brother. तिच्या वडिलांच्या आणि भावाच्या मृत्यूनंतर तिला अब्जावधींची संपत्ती वारसाहक्काने मिळाली होती. Her childhood was marked by her parents' unhappy marriage and divorce, followed by ongoing family turmoil. तिचे बालपण तिच्या पालकांच्या सुखी नसलेल्या विवाहाने आणि पालकांच्या घटस्फोटाने चिन्हांकित होते. त्याचे पाठोपाठ सतत कौटुंबिक गोंधळ चालू राहिला. She endured the deaths of her brother in a plane crash, her mother, and later her father, all within a few years. तिने काही वर्षाच्या आतच विमान अपघातात तिच्या भावाचा, तिच्या आईचा आणि नंतर तिच्या वडिलांचा मृत्यू सहन केला. Despite her wealth, she struggled with loneliness, insecurity, and failed relationships. तिच्या संपत्ती असूनही ती एकटेपणा, असुरक्षितता, अपयश, नातेसंबंधाशी संघर्ष करत राहिली. And she married 4 times
with each marriage ending in divorce. आणि तिने 4 वेळा लग्न केले. प्रत्येक लग्नाचा शेवट घटस्फोट. She reportedly longed for someone to love her for herself rather than her fortune, her money. असे म्हटले जाते की तिची अशी इच्छा होती की कोणीतरी तिच्या संपत्तीऐवजी तिच्या स्वतःसाठी तिच्यावर प्रेम करावे. She battled emotional distress, health issues, and dependence on medications. तिने भावनिक त्रास, आरोग्य समस्या आणि औषधांवरील अवलंबत्वाशिवाय लढा दिला. She died suddenly in 1988 at just 30 years old while visiting Argentina. अर्जेंटिनाला भेट देत असताना 1978 मध्ये वयाच्या अवघ्या 37व्या वर्षी तिचा अचानक मृत्यू झाला. The official cause was reported as heart attack, though speculations surrounded her death for years. मृत्यूचं अधिकृत कारण हृदयविकाराचा झटका असल्याचं सांगण्यात आले. She was billionaire, ती अब्जाधीश होती, but she did not enjoy her life, and she did not even have the life in God. पण तिला त्या पैशाचा उपयोग घेता आला नाही आणि तिला देवामध्ये जीवन देखील नव्हते. That's why Lord Jesus Christ says, "For one's life does not consist in the abundance of his possessions." आणि येशू ख्रिस्त आपल्याला इथं हे देखील शिकवतं की एका व्यक्तीचं जीवन त्याच्या मालमत्तेमध्ये आणि तो जे कमवतो त्यामध्ये नाही. In the modern churches, the opposite is taught to the people of God. आणि आजच्या मंडळांमध्ये याचं विपरीत शिकवले जाते. Opposite teaching is that one's life consists in abundance of the possession. आणि आज मंडळांमध्ये विपरीत शिकवले जाते जसं की जीवन हे मालमत्तेमध्ये आहे. Verse 16, and he told them a parable. Lord Jesus Christ now he is giving the illustration in verse 16, and he told them a parable saying, the land of a rich man produced plentifully. आपण वचन 16 कडे जाऊया. आणि येशू ख्रिस्ताने त्यांना एक दृष्टांत सांगून म्हटले, कुणी एका श्रीमंत माणसाच्या शेतात उत्तम पीक आले. Jesus gives a parable dealing with greed, using the picture of rich farmer with an abundant harvest. येशू एका श्रीमंत शेतकऱ्याच्या विपुल पिकाचे चित्र वापरून लोभाविषयी एक दृष्टांत देतो. Verse 17, and he thought to himself, what shall I do? तेव्हा तो For आपल्या I मनात have nowhere to store my crops. विचार करू लागला, मी काय करू, कारण माझे पीक साठवून ठेवण्यास माझ्याजवळ जागा नाही. This is a perverse soliloquy. The rich man started talking to his own soul. एका विकृत स्वागतामध्ये हा श्रीमंत माणूस आपल्या स्वतःच्याच जीवाशी बोलू लागला. When he had a plentiful of the harvest, he started talking to his heart. जेव्हा त्याला भरपूर पीक आले तेव्हा हा व्यक्ती स्वतःच्या जीवाशी बोलू लागला. He was talking to his own soul. तो आपल्या स्वतःच्या जीवाशी बोलू लागला. Psalmist in 103, he teaches that God's people bless God with their soul. स्तोत्रसंहिता ह्याचा 103 अध्यायामध्ये स्तोत्रकरिता आपल्याला शिकवतो की Yes, bless the Lord, O my soul. आपल्या अंतःकरणाने परमेश्वराचा धन्यवाद कर and do not forget all his benefits. आणि त्याचे सर्व उपकार विसरू नको. But this man, he was talking to his own heart, talking to his own soul. I have sufficient. आणि हा व्यक्ती स्वतःशीच बोलू लागला की माझ्याकडे भरपूर आहे, मला भरपूर पीक आले. He congratulated himself for having ample goods laid up for many years. त्यांनी अनेक वर्षासाठी भरपूर मालमत्ता साठवून ठेवल्याबद्दल स्वतःचे अभिनंदन केले. There would be so much grain stored up in the new larger barns that he would never have to work again. नवीन मोठ्या कोठारामध्ये इतके धान्य साठवले जाणार होते की त्याला पुन्हा कधीही काम करावे लागणार नव्हते. Yes, that's what verse 17 and 18 says, that he thought to himself, what shall I do, for I have nowhere to store my crops. And he said, I will do this, I will tear down my barns, build larger ones, and I will store all my grain and my goods. आणि वचन 18 मध्ये आपण म्हणतो, तो स्वतःलाच म्हणतो की मी असे करेल, मी आपले कोठारे पाडून त्यापेक्षा मोठे कोठारे बांधील आणि तिथे आपले सर्व धान्य व आपली मालमत्ता साठवून ठेवी. When God gave him plenty of harvest, he did not think about God and he did not think about the kingdom. जेव्हा देवाने त्याला भरपूर पीक दिलं तेव्हा त्यांनी देवाबद्दल आणि देवाच्या राज्याबद्दल बिलकुल विचार केला नाही. He did not think that the cupboards of the poor people are empty. त्यांनी हे देखील विचार केला नाही की गरीबाचे कोठारे देखील मोकळे आहेत. There are hungry children. तिथे भुकेले लेकरं आहेत. So this man need to have lacked room where he could bestow his fruits. त्यामुळे या माणसाला आपले उत्पन्न ठेवण्यासाठी जगाची कमतरता भासण्याची काही कारण नव्हते. And look at verse 18 and 19 what he says. He said, I will do this, I will tear down my barns and build larger ones, and I will store all my grain and my goods, and I will say to my soul, soul, you have ample goods laid up for many years, relax, eat, drink and be merry. आणि वचन 18 मध्ये आपण पाहतो
की तो व्यक्ती असं म्हणतो की मी असं करेल की, आणि तो म्हणतो मी असे करेल की मी आपले कोठारे पाडून त्यापेक्षा मोठे बांधील आणि तिथे आपले सर्व धान्य व आपली मालमत्ता साठवून ठेवेल. Note how often the first person pronoun and possessives are used, which indicates the farmer is totally self-absorbed, focused on his own self-indulgence. लक्षात घ्या की प्रथम पुरुषी सर्वनामे आणि मल्की प्रतीक शब्द किती वेळा वापरले गेले आहेत, जे दर्शवितात की तो शेतकरी पूर्णपणे स्वतःमध्येच मग्न आहे, स्वतः पूर्णपणे स्वकेंद्रित आणि आपले स्वतःच्या सुखविलासावर केंद्रित आहे. I and my are also prominent in 12:17 and 12:19. लूक याचा 12वा अध्याय 17 वचन आणि लूक याचा 12वा अध्याय आणि 19 मध्ये मी आणि माझे हे दोन शब्द प्रामुख्याने आपल्याला पाहण्यात येतात. So 8 times I am and 4 times my. 8 वेळा मी आणि 4 वेळा माझे. And nowhere he's mentioning God, Christ, or Spirit, or his blessing, or worship, or kingdom, or he's talking about the worship or thanksgiving. आणि कुठे देखील तो इथं देव, ख्रिस्त, आशीर्वाद, उपासना, भक्ती याचं नावलेश देखील काढत नाहीये. So this man is all about self. आणि हा मनुष्य पूर्णपणे स्वकेंद्रित आहे. God is most glorified. John Piper says God is most glorified in us when we are most satisfied in God. Or the other way, the chief end of man is to glorify God and enjoy him forever. देवाचे सेवक जॉन पायपर असे म्हणतात की जेव्हा आपण देवामध्ये सर्वात जास्त समाधानी असतो तेव्हा देव आपल्यामध्ये सर्वात जास्त गौरवला जातो, किंवा मनुष्याच्या जीवनाचा मुख्य उद्देश सर्व काळ देवाचा आनंद उपभोगून त्याला गौरव देणे हा आहे. But this rich farmer, he was satisfied in himself and he was glorifying of himself. पण हा मनुष्य हा स्वतःमध्ये समाधानी होता आणि तो स्वतःला गौरवित होता. The question is, why does the land of the rich man produce plentifully? प्रश्न हा आहे की श्रीमंत माणसाच्या शेताला उत्तम पीक का आले? Because he was good. कारण तो खूप चांगला होता का? That's what the world think. तसंच हे जग तसंच विचार करतं. Even sometimes the Christians even think that I'm good, that's why God has blessed me. आणि ख्रिस्ती लोक देखील असा विचार करतात की मी चांगला आहे म्हणून देवाने मला आशीर्वाद केले. No, it did not go that way for this man, because Lord was good to him, not because the man was good. नाही, या माणसाच्या बाबतीत तसे झाले नाही, कारण प्रभू त्याच्यावर दयाळू होता. The Lord blessed this rich man's land to produce plentifully. प्रभूने या श्रीमंत माणसाच्या शेताला विपुल पीक देण्याचा आशीर्वाद दिला. Very humbling. It humbles us. ते आपल्याला नम्र करते. If we do not get this point, we will miss the entire passage, the truth of the entire passage. जर तुम्हाला हा मुद्दा समजला नाही तर तुम्ही वचनातील इतर सर्व काही गमावून बसाल. Lord did it to this man. प्रभूने हे केले. I want to say that to you, what you have, God gave you. मला तुम्हाला हे सांगायचं आहे की जे तुमच्याकडे आहे ते सर्व देवाने तुम्हाला दिले आहे. What you know, God taught you. जे तुम्हाला माहित आहे ते देवाने तुम्हाला शिकविले आहे. Where you are, God brought you. तुम्ही जिथे कुठे आहात तिथे देवाने तुम्हाला आणले आहे. And the Christians, the believers say, God did it. आणि विश्वासणारे म्हणतात की देवाने हे सर्व केले. This is all about God's grace. आणि हे सर्व देवाची कृपा आहे. Verse 19, I will say to my soul. वचन 19, आणि मी आपल्या जीवाला म्हणेल, Soul, you have ample goods laid up for many years. Relax, eat, drink, and be merry. हे जीवा, पुष्कळ वर्षांसाठी तुझ्यापाशी भरपूर मालमत्ता साठवून ठेवली आहे. विसावा घे, खा, पी आणि आनंद कर. This is the closest Bible verse that is addressing about the retirement issue. बायबलमधील ज्याला आपण सेवानिवृत्ती म्हणजे रिटायरमेंट म्हणतो त्याविषयी जितक्या जवळून बोलते ते हे वचन आहे. People who are getting retired from the work, or people who got retired, sometimes they have this attitude: relax, eat, drink, and be merry. जे कोणी सेवानिवृत्त झाले आहेत त्यांच्यामध्ये हा स्वभाव दिसून येतो की ते म्हणतात की विसावा घे, खा, पी आणि आनंद कर. Retirement is not the ticket to the hedonism. रिटायरमेंट हे काही सुखविलासाचं तिकीट नाहीये. रिटायरमेंट हे काही सुखविलासाचं तिकीट नाहीये. Yes, the retirement is also or can be used for the glory of Lord. आणि निवृत्ती देखील देवाच्या गौरवासाठी वापरण्यात येऊ शकते. Relax, eat, drink, and be merry is a biblical idiom for sinful life of debauchery. विसावा घे, खा, पी आणि आनंद कर हा पतित, विलासी आणि पापमय जीवनासाठीचा एक बायबल संबंधी वाक्यप्रचार आहे. In no age Christians live in this way. Relax, eat, drink, and be merry, because tomorrow we are going to die. एक ख्रिस्ती व्यक्ती कधीच असा विचार करत नाही की खा, पी, आनंद कर कारण आपण लवकरच मरणार आहोत.
4 commands that can lead a person to hell. Relax, eat, be merry, and enjoy. These words can lead a person to hell if the person is not in Christ. चार आज्ञा ज्या माणसाला नरकात या चार आज्ञा ज्या माणसाला नरकात नेऊ शकतात. विसावा घे, खा, पी, आनंद कर. Because this man, by these 4 words, is just focusing on the world and not on God. आणि आपण पाहतो की हा व्यक्ती आणि हे चार शब्द हे दर्शवितात की हा मनुष्य केवळ या जगावर लक्ष केंद्रित करत आहे आणि देवावर नाही. A worldly person thinks, this life is all I have. एक संसारिक माणूस असा विचार करतो की हे जीवन जे आहे हेच सर्व काही माझ्याकडे आहे. So I should enjoy as much pleasure, much money and success as possible. हे जीवनच माझ्याकडे सर्व काही आहे, म्हणूनच मी जास्तीत जास्त सुख, पैसा, यशाचा आनंद घेतला पाहिजे. This is the pleasure of the hedonists. This is the pleasure of people. This is the attitude of the people who are outside of Christ. हे सुखवाद म्हणजे जे ख्रिस्ताच्या बाहेरील जे लोक आहेत हे त्यांची मानसिकता आहे. Get everything you can, enjoy everything you can, because this is the best life I will ever have. जे काही मिळवता येईल ते मिळवा, ज्याचा आनंद घेता येईल त्याचा आनंद घ्या, कारण हेच माझ्या आयुष्यातील सर्वोत्तम जीवन असे असणार आहे. This is not our best life. परंतु हे आपलं सर्वोत्तम जीवन नाहीये. The churches are deceived. The preachers are deceiving churches. They are preaching that this is your best life. चर्चेस आज बोलवले जात आहेत आणि ते आज असं शिकवत आहेत की हे जीवन तुमचं सर्वोत्तम जीवन आहे. But the Bible teaches that in the book of Revelation, when Lord Jesus Christ will come, He will give us resurrection and the glorified body and eternal life, and that is our best life, and the best life is coming. परंतु बायबल आपल्याला प्रकटीकरणामध्ये शिकवतं की येशू ख्रिस्ताच्या आल्यानंतर आपलं सर्वोत्तम जीवन चालू होणार आहे आणि हे आपलं सर्वोत्तम जीवन नाहीये. The Bible teaches that this world is temporary and people must live for God and eternity. आणि बायबल आपल्याला हे देखील शिकवतं की हे जे जीवन, हे जे जग आहे हे तात्पुरते आहे आणि लोकांनी ते सार्वकालिकतेसाठी जगले पाहिजे. Verse 20, but God said to him, fool, this night your soul is required of you, and the things you have prepared, whose will they be? पण देव त्याला म्हणाला, अरे मूर्खा. तो माणूस मूर्ख होता कारण त्यांनी Yes, verse 20. वचन 20. परंतु देवाने त्याला म्हटले, अरे मूर्खा, आज रात्री तुझा जीव मागितला जाईल, मग जे काही तू सिद्ध केले आहेस ते कोणाचे होईल? Yes, God is addressing him as fool. देव त्याला मूर्खा म्हणत आहे. Why? का? The man was fool because he did not reckon with the fragility of life. तो माणूस मूर्ख होता कारण त्यांनी जीवनाच्या नाशवंतपणाचा विचार बिलकुल केला नाही. In God's eyes, he is fool to be pitied. आणि देवाच्या नजरेत तो मनुष्य दयेला पात्र असलेला एक मूर्ख आहे. The term fool in biblical language is not description of mental ability but a spiritual discernment. बायबलच्या भाषेत मूर्ख हा शब्द मानसिक क्षमतेचे वर्णन नाही तर आध्यात्मिक विवेकाचा स्वभाव दर्शविते. In the Old Testament language of Psalms and Proverbs, a fool is an individual who makes choices as if God doesn't exist and who lives as if God has not spoken. स्तोत्रसंहिता आणि नीतिसूत्र याच्या जुन्या कराराच्या भाषेत मूर्ख ही अशी व्यक्ती आहे जी देव अस्तित्वातच नाही अशा प्रकारे निर्णय घेते आणि देवाने काही सांगितलेच नाही, देव आमच्याशी काही बोललाच नाही अशा प्रकारे जगते. 11 times over we hear I and my in this man's words. या माणसाच्या शब्दात आपण 11 वेळा पाहतो की मी आणि माझे असे आपण पाहतो. For all intents and purposes, God does not exist. सर्व व्यावहारिक हेतूंसाठी देव अस्तित्वातच नाही. The rich man was not a fool because he earned and planned and saved and enjoyed his wealth. तो श्रीमंत माणूस यासाठी मूर्ख नव्हता की त्यांनी कमवलेले पैसे बचत केलेली आणि आपल्या संपत्तीचा आनंद घेतला. He was fool because he allowed his wealth to cause him to think and speak and act and plan and live as if there is no God. तो मूर्ख यासाठी होता की त्यांनी आपल्या संपत्तीमुळे देव नाहीच अशा प्रकारे विचार करणे, बोलणे, कृती करणे, योजना आखणे आणि जगणे स्वतःला स्वीकारू दिले. So the parable of the rich fool is a cautionary tale. म्हणून श्रीमंत मूर्खाचा दृष्टांत हा एक चेतावणी देणारी कथा आहे. You can be wise before man and fool before God. तुम्ही माणसांसमोर ज्ञानी आणि देवासमोर मूर्ख असू शकता. We can be rich among the men and poor toward God. तुम्ही माणसांमध्ये श्रीमंत, धनवान आणि
आणि देवासमोर दरिद्री किंवा गरीब असू शकता. You could be you could be enjoying a smashing success with a man and horrible failure with God. तुम्ही देवाच्या दृष्टीने प्रचंड यशस्वी, तुम्ही माणसाच्या दृष्टीने प्रचंड यशस्वी आणि देवाच्या दृष्टीने भयानक अपयशी असू शकता. Don't play the fool because the final verdict will lead to a death sentence. मूर्खासारखे वागू नका, कारण अंतिम निकाल मृत्यूच्या दंडाकडे नेईल. Though this verse does not prohibit wealth, Jesus clearly warns his hearer concerning the dangerous eternal implication of the wealth. जरी हे वचन संपत्तीला मनाई करत नाही, तरीही येशू आपल्या ऐकणाऱ्यांना संपत्तीच्या धोकादायक सार्वकालिक परिणामाबद्दल स्पष्टपणे चेतावणी देतो. With its seductive tendency towards complacency, self-sufficiency, and covetousness. जी आत्मसंतुष्टता, स्वावलंबन आणि लोभाकडे नेणारे मन बुलावणारी प्रवृत्ती आहे. Then Jesus said that this night your soul is required of you, and things you have prepared, whose will they be? मग येशू त्याला म्हणाला, आजच्या रात्री तुझा जीव तुझ्यापासून मागून घेतला जाईल. मग जे काही तू तयार केले आहे ते कुणाचे होईल? This very night your soul is required of you, and now who will own what you have prepared? याच रात्री तुझा जीव तुझ्याकडून मागून घेतला जाईल. Yes. आणि आता जे तू तयार केले आहेस त्याचा मालक कोण होईल? Soul speaks of the man's life, जीव त्याच्या आयुष्याबद्दल बोलतो. and Lord is saying required of you is a term that speaks of paying back a loan. आणि तुझ्याकडून मागून घेतले जाईल हा एक अशी संज्ञा आहे जी कर्ज परत फेडण्याबद्दल बोलते. Everything he thought he had was not really his, ज्या सर्व गोष्टी त्याच्याकडे आहेत असं त्याला वाटत होते त्या खरोखरच त्याच्या नव्हत्या. but ultimately everything belonged to God. तर त्या शेवटी देवाच्या मालकीच्या होत्या. This is true of all of us, beloved. प्रियजनो, हे आपल्या सर्वांच्या बाबतीत देखील खरेच आहे. Everything we have, it is all his. आपल्याकडे जे सर्व आहे ते सर्व त्याचेच आहे. In America, people use the bumper sticker on the cars. अमेरिकामध्ये एक जो बंपरवर एक स्टिकर वापरतात. Yes, and the bumper sticker says, the one with most toys at the end wins. आणि ते स्टिकर हे सांगते की शेवटी ज्याच्याकडे सर्वात जास्त खेळण्या असतील तो जिंकतो. Here is my question, wins what? इथे माझा प्रश्न आहे, काय जिंकतो? The one with the most toys at the end still dies. शेवटी ज्याच्याकडे सर्वात जास्त खेळणी असतील तोही मरतोच. You can't take any of those toys with you. तुम्ही त्यापैकी कोणतीही खेळणी आपल्यासोबत घेऊन जाऊ शकत नाही. We cannot make God appear in a cameo appearance in our life. आपण देवाला जीवनात केवळ एका लहानशा भूमिकेपुरता मर्यादित ठेवू शकत नाही. Yes, when people have a lot of possession and plentiful harvest, they forget God or they give God very little place in their home or in their life. And it appears that they are giving a cameo appearance in their life to God. आणि आपण पाहतो की जेव्हा कुणा मनुष्याकडे भरपूर संपत्ती, भरपूर धन येतं, तेव्हा तो त्याच्या जीवनामध्ये देवाला एक छोट्याशा भूमिकेपुरतं मर्यादित ठेवतो. These things you have prepared, whose will they be? That was the question again. जे काही तू तयार केले आहेस ते कुणाचे होईल? There are two pieces of bad news here. Do we see that? इथे दोन वाईट बातम्या आहेत, त्या तुम्हाला इथे दिसतात का? You cannot take any of it with you when you die, and you can't even say what will happen to it when you die. तुम्ही मरताना यातील काहीही सोबत घेऊन जाऊ शकत नाही आणि तुमच्या मृत्यूनंतर त्याचे काय होईल हे देखील कोणी सांगू शकत नाही. Yes, verse 20 says in that way, the things you have prepared, whose will they be? आणि वचन 20 मध्ये हे आपल्याला वचन 20 आपल्याला सांगतं की मग जे काही तू सिद्ध केले आहेस ते कुणाचे होईल. And finally verse 21, so is the one who lays up the treasure for himself and is not rich toward God. वचन 21 मध्ये आपण पाहतो की जो कोणी स्वतःसाठी द्रव्य संचय करतो व देवाविषयक बाबतीत धनवान नाही तर तो मूर्खच आहे. This man was not rich toward God. हा व्यक्ती देवाप्रती श्रीमंत नव्हता. His entire hope was in the world and in his possessions. त्याचं सर्व भिस्त या जगामध्ये आणि या जगातल्या गोष्टीमध्ये होती. But are we rich towards God? That is the question. माझा आजचा प्रश्न हा आहे की तुम्ही देवाप्रती श्रीमंत आहात का? Are we rich toward God? आपण देवाप्रती धनवान आहात का? And what does it mean to be rich toward God? आणि देवाप्रती श्रीमंत असणे म्हणजे काय? Does it mean that we help poor or we donate lot of money? याचा अर्थ असा आहे की आपण खूप डोनेट करावा किंवा गरिबांना खूप दान धर्म करावा. And the question is, how can we become rich toward God? आणि प्रश्न हा आहे की आपण देवाप्रती धनवान कसे बनू शकतो? The true riches are not measured by possession, wealth, success, but by our relationship with God. खरे धन हे मालमत्ता,
संपत्ती किंवा यशावरून मोजले जात नाही, तर देवाबरोबरचे आपले नातेसंबंधावरून मोजले जाते. Our relationship with God will define whether we are rich in the world or rich towards God. आपलं देवाबद्दल नातेसंबंध हे सांगतील की आपण देवाप्रती धनवान आहोत किंवा देवाप्रती दरिद्री आहोत. To become rich toward God, we must first become a poor in spirit. Matthew chapter 5, verse 3. मत्तई याचं 5वा अध्याय याचं 3रं वचन आपल्याला सांगतं की देवाकडे श्रीमंत होण्यासाठी आपण प्रथम आत्म्यात दीन झाले पाहिजे. We must recognize our spiritual bankruptcy, spiritual poverty, and confess that we cannot make ourselves right before God. आपण आपले आध्यात्मिक दारिद्र्य ओळखले पाहिजे आणि हे कबूल केले पाहिजे की आपण स्वतःला देवाच्या समोर नीतिमान बनवू शकत नाही. We need to, in order to reach toward God, we need to confess that all have sinned and fallen short of God's glory. We cannot earn salvation by our works, money, or achievements. सर्वांनी पाप केले आहे आणि ते देवाच्या गौरवाला उणे पडले आहेत. But the good news of the gospel is that God sent His Son, Jesus Christ. परंतु सुवार्तेची चांगली बातमी ही आहे की देवाने आपल्या पुत्र येशू ख्रिस्त आपल्यासाठी पाठवला. Jesus, though He was rich, became poor for our sake, so that through His poverty we might become rich. येशू श्रीमंत असता धनवान असता तो तुमच्या आमच्यासाठी दरिद्री झाला, यासाठी की त्याच्या दरिद्र्याने आपण श्रीमंत व्हावे. He lived the perfect life we could not live, died on the cross for our sins, and rose again to give us new life. तो असे परिपूर्ण जीवन जगला की जे आपण जगू शकत नव्हतो. आपल्या पापांसाठी वधस्तंभावर मरण पावला आणि आपल्या नवीन जीवन देण्यासाठी पुन्हा जिवंत झाला. So people who are reconciled to God, people who have received the forgiveness of sin, people who have repented, and people who have new life, they are reached toward God. ज्यांना पापक्षमा मिळाली आहे, ज्यांना पापक्षमा झालेली आहे, ज्यांनी पश्चाताप केला आहे, ते देवाप्रती धनवान आहेत. So the cure for the greed is not simply trying harder to be generous, donating the money to the poor, but the cure to the greed is Christ. लोभावरचा उपाय केवळ उदार होण्यासाठी अधिक प्रयत्न करणे हा नाही, तर ख्रिस्ताचे सौंदर्य आणि त्याचे थोरपणा पाहणे हा आहे. The cure for the greed is seeing the beauty and greatness of Christ Jesus. लोभावरचा उपाय केवळ उदार होण्यासाठी अधिक प्रयत्न करणे हा नाही. And believing in the beauty and the greatness of God will make us reach toward God. आणि येशू ख्रिस्तात Yes, believing in Jesus will make us reach toward God. आणि येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवण्याप्रती आपण देवाप्रती धनवान बनू. When we have Christ, we have the true treasure. जेव्हा आपल्याकडे ख्रिस्त असतो तेव्हा आपल्याकडे खरे धन असते. The cross shows us that God gave us what we did not deserve, His mercy, grace, and salvation. वधस्तंभ आपल्याला दाखवते की देवाने आपल्याला जे दिले आहे त्याचे आपण पात्र नव्हतो. त्याची दया, कृपा आणि तारण याचे आपण पात्र नाहीत. This afternoon, the question is, what is our choice? आजच्या दुपारी माझा हा प्रश्न आहे की आपली निवड काय आहे. Will you choose the temporary riches of the world or will you choose Christ? तुम्ही या जगाची तात्पुरतं संपत्ती निवडाल किंवा तुम्ही ख्रिस्त निवडाल. Because when you choose Jesus, you do not lose everything, but you gain everything. कारण जेव्हा तुम्ही येशूची निवड करता तेव्हा तुम्ही सर्व काही गमावत नाही, तर तुम्ही सर्व काही मिळवता. Can we say, I have decided to make Jesus my choice? आपण असे म्हणू शकतो की मी येशूला माझी निवड करण्याचे ठरवले आहे. The road may be difficult, but Christ is greatest treasure, and those who are rich toward God have riches that can never be taken. मार्ग कठीण असू शकतो, परंतु ख्रिस्त हे सर्वात मोठे धन आहे आणि जे देवाकडे श्रीमंत आहेत त्यांच्याकडे असे धन आहे जे कधीही हिरावून घेतले जाऊ शकत नाही. Yes, we give all glory, praises, and honor to the Lord that because of the complete work of Lord Jesus Christ and the Spirit's work in us made us reach toward God. मी देवाचे आभार मानतो की येशू ख्रिस्ताचे वधसमोरले पुरे कार्य याद्वारे आपण धनवान बनू शकतो. We may not have the expensive cars, and we may not have the plentiful of harvest and the mansions, but people who have Christ, they have everything and they are reach toward God. आपल्याकडे महागड्या गाड्या, महागडे बंगले, महागडे वस्तू असू शकत नाही, पण जर आपल्याकडे ख्रिस्त आहे तर आपण देवाप्रती धनवान आहोत. And again, God is not against our career, our money, our estate. आणि पुन्हा एकदा देव आपल्याकडे मालमत्ता असल्याविषयी देवाचा तो नाराज नाहीये. आणि देव आपल्याकडे मालमत्ता, आपल्याकडे पैसे असल्यामुळे देव आपल्यावर नाराज नाहीये. But he sees what is his people's attitude toward possessions, estate and money. पण तो पाहतो की त्याचे जे लोक आहेत त्यांचा दानाप्रती, त्यांचा मालमत्तेप्रती त्यांचा काय ॲटिट्यूड आहे. Our possession, our money and our estate should not rule over us, but Christ is our king and he should rule over us. आणि आपली मालमत्ता आणि आपले धन यांनी आपल्यावर राज्य केले नाही पाहिजे, तर आपला जो ख्रिस्त जो तारणार आहे त्यांनी आपल्यावर राज्य केले पाहिजे. All glory to the Lord for his word. देवाला गौरव असो त्याच्या या वचनाकरिता.